जय जगन्नाथ
कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कीर्तन करिया। आज्ञा प्रभु जी। आज जदि कौन से अन्य भक्त जदि कहीं कीर्तन करिया को चाहती ताहले हैंड रेज करंतु नले कीर्तन आरंभ कर देबा। कौन भक्त जदि चाहती कीर्तन करिया पई हैंड रेज करंतु। ठीक अछि ताहले कीर्तन कर देबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाय गोरा चांदर जीवेर तरी हरे कृष्ण हरे। गाय गोरा चांदर जीवेर तरे हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोल रसना ऊंचे स्वरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गायो गोरा चांद जीवेर तरे हरे कृष्ण हरे। নন্দের নন্দন যশোদা জীবন। নন্দের নন্দন যশোদা জীবন। শ্রী রাধা রমণ প্রেম ভরে। শ্রী মধুসূদন গোপী প্রাণধন। শ্রী মধুসূদন গোপী প্রাণধন। মুরলী বদন নৃত্য করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। গায় গোরা চান্দ জীবের তরে হরে কৃষ্ণ হরে। অঘনি সুদন পুতন ঘাতন। অঘনি সুদন পুতন ঘাতন। ব্রহ্ম বিমোহন ঊর্ধ্ব করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। গায় গোরা চান্দ জীবের তরে হরে কৃষ্ণ হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। जय बोलो शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंगलाचरण कर देवा। आज्ञा प्रभु जी। इस्कन मंगलूर तरफ आपण मानक स्वागत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथानि त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपियकांत राधकांत नमस्तुते। तप्त कंचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरधीश नमो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं 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 सरस्वती व्यासं ततो सरस्वतीं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते भगवते उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिके। नैष्ठिके। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण समस्त हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। क्षण प्रभा माता जी हरे क्षणा कृष्ण प्रभु जी। माता जी को होस्ट करके प्रभु जी क्षणा माता जी हैंड रेज कर दियंतु कविता माता जी हैंड रेज कर दियंतु प्रभु जी आपन को होस्ट कर देबे। क्षण प्रभा माता जी अनुमोदन कार्यक्रम आज आरंभ करंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुमोदन तृतीय। ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ବହୁ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ତିନୋଟି ପ୍ରଳୟ କାଳ ଓ ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାଳ ବା ସମୟ ଯାହାକୁ ଅନେକ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସଂସାର ରଥ। ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଶାରୀରିକ ବା ସବୁ ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ କାଳ ବା ସମୟ। ଆଉ ସେହି କାଳ ବା ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି ବରଂ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ସେ ହିଁ ସ୍ଥିତି, ସେ ହିଁ ବିଲୟ, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ହିଁ ପ୍ରଳୟ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଏକ ଧାରାବାହିକ କ୍ରମ ଅଛି। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟର 8ମ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୂତ ଗ୍ରାମମ୍ ଇଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ଅବଶ୍ୟଂ ପ୍ରକୃତେରଂ ବସାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା ପୂର୍ବେ ଥିଲା ଓ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାଳର ଧାରାବାହିକ କ୍ରିୟା ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ସନାତନ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଳୟ ହେଉଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିଅଛୁ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ପରମାଣୁ କାଳ ମହତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଆଣବିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଏବଂ ଅଣାଦଙ୍କର ପରମାଣୁ କାଳରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ପରମାଣୁ ହେଉଛି ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ କାଳର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପରମାଣୁ, ଯାହା ତାର ଚରମାଂଶ ହେଉଛି ପରମ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଅଛୁ, ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏକ ପରମାଣୁ ବା ପରମ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠିତ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହରି ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର କ୍ରିୟା ବା କାଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି କାଳ।
ଯେଉଁ କାଳ ପ୍ରପଞ୍ଚର ପରମାଣୁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ ତାହାକୁ ପରମାଣୁ କାଳ, ଯେଉଁ କାଳ ତାହାର ସାକଲ୍ୟ ବା ସମୁଦାୟ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ ତାହାକୁ ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପରିମିତ କାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭୁବନ କୋଷ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ସେହି ପରିମିତ କାଳଟି ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ବା କାଳ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ପରମାଣୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମୟକୁ ପରମାଣବିକ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର କାଳ ଗଣନା କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରଳୟ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳର ଗତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମହାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରମାଣୁକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 6ଟି ପରମାଣୁ ଏକତ୍ର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ତ୍ରସରେଣୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗବାକ୍ଷ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। 3ଟି ତ୍ରସ୍ତରେଣୁ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଯେଉଁ କାଳ ଭୋଗ ହୁଏ ତାହାର ନାମ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଶତ ତ୍ରୁଟି ପରିମିତ କାଳକୁ ବେଧ କୁହାଯାଏ। 3 ବେଧରେ ଏକ ଲବ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଲବ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 16,875 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ତ୍ରୁଟି କୁହାଯାଏ। ଏହାର 18ଟି ପରମାଣୁ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଯେଉଁ କାଳ ଭୋଗ ହୁଏ ତାହାକୁ ତ୍ରୁଟି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଳ ଗଣନା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଗଣନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକ ଲଘୁ ପରିମିତ କାଳର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ଅଟେ। ପରମାଣୁ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦିକ ମତରେ କାଳ ଗଣନା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ କାଳ ଗଣନାର ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। 15 ଲଘୁରେ ଏକ ନାଡ଼ିକା ହୁଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2 ଦଣ୍ଡରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ 6 ବା 7 ଦଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରହର ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରହର ମାନବମାନଙ୍କର ଦିବା ଭାଗ ବା ରାତ୍ରିର 1/4 ଅଟେ। ନାଡ଼ି ପରିମିତ କାଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁମିତ ହୁଏ। 4 ମଶା ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ 4 ଅଙ୍ଗୁଳି ପରିମାଣ ଶଳାକା ଦ୍ୱାରା ଛିଦ୍ର କରାଯାଇଥିବା 6 ପଳା ପରିମିତ ତାମ୍ର ପାତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତ ପରିମିତ ଜଳ ଯେତେ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାତ୍ରଟି ନିମଗ୍ନ ହୁଏ ସେହି ପରିମିତ କାଳକୁ ନାଡ଼ି ବା ଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ 4 ପ୍ରହର, ଏହାକୁ ଯାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟରେ 4 ପ୍ରହର ଅଛି। 15ଟି ଅହୋରାତ୍ରକୁ ଏକ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ଳ ଓ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି 2ଟି ପକ୍ଷ ଅଛି। 2 ପକ୍ଷ ମିଶି ଏକ ମାସ। 2 ମାସରେ ଏକ ଋତୁ। 6 ମାସରେ ଏକ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଓ ଉତ୍ତରାୟନ 2 ପ୍ରକାର ହୁଏ। 1-2 ଅୟନରେ ଦେବଗଣଙ୍କର ଏକ ଅହୋରାତ୍ର ହୁଏ। ଏହି 2 ଅୟନରେ 12 ମାସରେ ଏକ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏହିପରି 7 ବର୍ଷ ମାନବମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ କାଳ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କଥିତ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ, ଚନ୍ଦ୍ରାଦି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହଗଣ, କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜୀବଗଣ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛୁ। ପୁନଶ୍ଚ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି 4 ଯୁଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର ଓ କଳି। ଏହି 4 ଯୁଗର ଦେବତାମାନଙ୍କର 12,000 ବର୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିମାଣ 4800 ଦେବବର୍ଷ, ତ୍ରେତା ଯୁଗର ପରିମାଣ 3600 ଦେବବର୍ଷ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରିମାଣ 2400 ଦେବବର୍ଷ, କଳି ଯୁଗର ପରିମାଣ 1200 ଦେବବର୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଂଶ ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ କାଳକୁ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଚତୁଷ୍ପାଦ ଯଥା ତପ, ଶୌଚ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମାନବଗଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚେ। ସେହି ଧର୍ମ ହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଏକ ପାଦ କରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପାଦ କରି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୟନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଜଗତ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ହୋଇ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅବିନାଶୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ କଳ୍ପାନ୍ତ କାଳ ବା ପ୍ରଳୟ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ସବୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ
କ୍ଷୋଭଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁବେଗରେ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରିପ୍ଲାବିତ କରିଦିଏ। ଏସବୁ ଆଂଶିକ ପ୍ରଳୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବିମୋହିତ ଲୋକେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ହରି ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳରେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଶୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜନଲୋକବାସୀ ଓ ସହଲୋକରୁ ଆଗତ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ମହର୍ଷିଗଣ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କର ଆୟୁଷ ସେହି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକରେ କାଳର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 100 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ତାହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଅପର ପରାର୍ଦ୍ଧ। ଉକ୍ତ ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ମହାନ କଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କଳ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତଗଣ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପର ଶେଷରେ ପାଦକଳ୍ପ ନାମକ କଳ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ହରିଙ୍କର ନାଭି ସରୋବରରୁ ନିଖିଳ ଭୁବନାତ୍ମକ ପଦ୍ମ ଜାତ ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧର ଆଦିକଳ୍ପ ହିଁ ବରାହ କଳ୍ପ। ଆଉ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭାବରେ ମହାମୁନି ମୈତ୍ରେୟ ବିଭିନ୍ନ କାଳ ନିରୂପଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରମାଣୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମୟ ଏହିପରି ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କାଳର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଚିଦାନନ୍ଦ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ଅଦ୍ୱୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବନ ସନାତନ କାଳ, ସେଥିରେ କାହାରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଏହି ସନାତନ କାଳ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷର ଦ୍ୱିପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଏପରିକି ସତ୍ୟଲୋକ ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକରେ ଆମ ଦେହାଭିମାନୀ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମ କାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବା ଆବରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷିପ୍ ଅଫ୍ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ପ୍ରଚୁର ପରମାଣୁ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧାମଟି ଚିଦାନନ୍ଦ ଧାମ, ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ ଓ ପରମ ଧାମ ବା ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧାମ, ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମହାମୁନି ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଧାମକୁ ପରମ ଧାମ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦିର୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳ କାରଣ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆଦି, ସେ ହିଁ ମଧ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଅନ୍ତ। ଏଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାମୟ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାଳ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଓ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କର ଏହା ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର କାଳ ନିତ୍ୟ ସନାତନ କାଳ ରୂପରେ ଅଧିକ ଅଟେ। ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି ଓ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏସବୁ କାଳ ରୂପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୟାଧ୍ୟକ୍ଷେଣ ପ୍ରକୃତିଃ ଶ୍ରୂୟତେ ସଚରାଚରମ୍ ହେତୁନାନେନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗତ୍ ବିପରିବର୍ତ୍ତିତେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 11ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନୁମୋଦନଟି ଶେଷ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କବିତା ମାତାଜୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଭଏସ ଠିକ ଆସୁନାହିଁ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରିକି
ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଲା ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା କାଳ ନିରୂପଣ। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଏବଂ ପାଠ କରୁଅଛୁ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ମାଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ବିଜ୍ଞାନ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ମାଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଣେ ବହୁତ ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ ଫିଜିସିଆନ ମଧ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେପରି ପରମାଣୁ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା, ଏହା ପରମାଣୁ ଆଉ ଏକ ପରମାଣୁ ସହ ମିଶି ଅଣୁ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁ ମିଶି ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ଭୌତିକ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ପରମାଣୁ ହେଉଛି ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ କାଳର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଏବଂ ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଶରୀର ମାନଙ୍କର ଗତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଳ ଗଣନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର କ୍ରିୟା ବା ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି କାଳ। ଏଠାରେ ସୌର ଜଗତ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର କାଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରଳୟାଲବ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳର ଗତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମହାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 6ଟି ପରମାଣୁ ଏକତ୍ର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତ୍ରିଶରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 3ଟି ତ୍ରିଶରଣୀ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଯେଉଁ କାଳ ଭୋଗ ହୁଏ ତାହାକୁ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ 100ଟି ତ୍ରୁଟି ପରିମିତ କାଳକୁ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 3 ବେଦରେ ଏକ ଲବ୍ଧ ହୁଏ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 1687.5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଏକ ଭାଗକୁ ଏକ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ତ୍ରୁଟି 18ଟି ପରମାଣୁ। 18ଟି ପରମାଣୁ ଏକତ୍ର ହେବାରେ କାଳର ପରିମାଣ ଏକ ତ୍ରୁଟି। 3 ଲବ୍ଧ କାଳରେ 1 ନିମେଷ ହୁଏ। 3 ନିମେଷରେ 1 କ୍ଷଣ ହୁଏ। 5 କ୍ଷଣରେ 1 କାଷ୍ଠା ହୁଏ। 15 ଦଶ କାଷ୍ଠାରେ 1 ଲଘୁ ହୁଏ। 15 ଦଶ ଲଘୁରେ 1 ନାଡ଼ିକା ହୁଏ, ଯାହାକି 1 ଦଣ୍ଡ ସହ ସମାନ। 2 ଦଣ୍ଡରେ 1 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ। 6 ବା 7 ଦଣ୍ଡରେ 1 ପ୍ରହର ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରହର ମାନବ ମାନଙ୍କର ଦିନ ବା ରାତ୍ରିର 1/4 ଅଟେ। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ମାଧବ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନର ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରୁଅଛୁ। ମାନବ ମାନଙ୍କର ଦିବସ 4 ପ୍ରହର, ରାତ୍ର 4 ପ୍ରହର। ଏକ ଦିନରେ 1 ପକ୍ଷ ହୁଏ। ରାତ୍ର 4 ପ୍ରହର ଏବଂ ଦିବା 4 ପ୍ରହର, 8 ପ୍ରହର ମିଶି 1 ଦିନ ହୁଏ। ସେହିପରି 2 ପକ୍ଷରେ 1 ମାସ ହୁଏ, ଯାହାକି ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ମିଶି 1 ମାସ ହୁଏ। ଏହା ପିତୃଲୋକରେ 1 ଦିବାରାତ୍ର ବା 1 ଦିନ ଅଟେ। 2 ମାସ ମିଶି 1 ଋତୁ ହୁଏ। 6 ମାସ ଉତ୍ତରାୟଣ ଏବଂ 6 ମାସ ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଏହି 2 ଅୟନରେ ଦେବଗଣଙ୍କର 1 ଅହରାତ୍ର ହୁଏ। ଏହି 2 ଅୟନରେ ବା 12 ମାସରେ 1 ବର୍ଷ ହୁଏ। ସେହି 100 ବର୍ଷ ମାନବ ମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ କାଳ ବୋଲି ନିରୂପିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି କାଳର ଅଧୀନରେ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଦେବାରେ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣଙ୍କର ବିଷୟ ଶକ୍ତି ନିବାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁ ହରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଲୋକକୁ ଗମନ ନିମନ୍ତେ ସକାମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଆଂଶିକ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଗଣ ଏ ପ୍ରଳୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ
ଗ୍ରହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଗଣ ସହଜରେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତିର କଥା ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ମାନବ ସମାଜର 360 ବର୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର 12,000 ବର୍ଷ, 4 ଯୁଗର ସମୁଦାୟ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 4,32,000 ବର୍ଷ ସହ ସମାନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିମାଣ 4800 ଦେବବର୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ପରିମାଣ 3600, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର 2400, କଳି ଯୁଗର ପରିମାଣ 1200 ବର୍ଷ ଦେବବର୍ଷ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ମାନବ ଲୋକର 360 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିମାଣ 17,28,000, ସେହିପରି ତ୍ରେତା ଯୁଗର 12,96,000 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର 8,64,000 ବର୍ଷ ଏବଂ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ। ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଶେଷରେ ସାନ୍ଧ୍ୟାଂଶ ଏମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ଯୁଗ ସଂଖ୍ୟକ 100 ବର୍ଷ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଂଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳକୁ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧର୍ମ 4 ପାଦ ଅର୍ଥାତ ତପ, ଶୌଚ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ 1 ପାଦ କରି ହ୍ରାସ ପାଇ କଳି ଯୁଗରେ 1 ପାଦ ଧର୍ମ ରହିଲା ଏବଂ 3 ପାଦ ଅଧର୍ମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ର କାଳ ଶୟନ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ପ୍ରଳୟରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି କିପରି ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାତ୍ର ଶେଷ ହେଲେ ପୁଣି ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦଶ ମନୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଶେଷରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧରଣର ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ ହୋଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଅଛି 1 ମନୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ପରିମିତ କାଳ ଅଟେ। 1 ମନୁଙ୍କର ଜୀବନ 8,52,000 ବର୍ଷ ଦେବବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 306,720,000 ମାନବ ବର୍ଷ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1 ଦିବସ କାଳରେ 14 ମନୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଂଶଧର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ 3 ଲୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ, ପିତୃ ଓ ଦେବତାଗଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ୱନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ମନୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ଭଳି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦିବସ ଶେଷରେ ସେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ନିଜର ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିଲୋକସ୍ଥ ଜୀବ ସମୂହ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ମାଇକ ଲୀଳା ବିନୋଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୀରବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ସମୂହ ସେହି ପ୍ରଳୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ପର୍ଦ୍ଧାପତନ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ନଥାଏ। ସେସବୁ ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବାତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଲୋକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଭୃଗୁ ମହର୍ଷିଗଣ ମହର୍ଲୋକରୁ ଜନଲୋକକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ବେଗରେ ତରଙ୍ଗ ସମୂହ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଖେଳିଯାଏ। ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ। 36,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ତରଙ୍ଗ ସହ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ ହୁଏ। 72,000 ବର୍ଷର ଏସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ୍ରିଲୋକରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ସଭ୍ୟତାରେ ନିଜକୁ ସୁଖୀ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ହରି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଶୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜନଲୋକବାସୀ ଏବଂ ମୁନି ଋଷିଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବର ଆୟୁଷ ସେହି ଲୋକର କାଳର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 100 ବର୍ଷ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ଅଟେ, ତଥାପି ଏହା
କାଳର ଗତି ଅନୁସାରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମାୟା ଶକ୍ତି କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ଅପର ପରାର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଗତ ହୋଇ ଅପର ପରାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ବରାହ ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମ କଳ୍ପର ଅନ୍ତେ ଆସୁଥିବା କଳ୍ପ ର ନାମ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି କଳ୍ପରେ ଗର୍ଭୋଦକଶାୟୀ ହରିଙ୍କର ନାଭି ସରୋବରରୁ ଭୁବନାତ୍ମକ ପଦ୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପିତୃକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧର ଆଦି କଳ୍ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଅଟେ। ମହାମୁନି ମୈତ୍ରେୟ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର କାଳ ବିଷୟରେ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଳ ନିରୂପଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କଥା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ସହ ସନାତନ କାଳ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏହାର ନାହିଁ। ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷର ଦ୍ୱିପରାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟେ। ଏପରିକି ସତ୍ୟ ଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ କାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବିକାର 16 ପ୍ରକାର ରହିଛି। 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ତନ୍ମାତ୍ର ଏବଂ 8 ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଏହି ସବୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରି ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧାମ ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧାମ, ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଅବତାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ହିଁ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେ ମାଧବ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା କାଳ ନିରୂପଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଠି ମୋର ଅନୁମୋଦନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ମାତାଜୀ। ସବୁବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଖୁଲଣା ମାତାଜୀ, ଆପଣ ଅନୁମୋଦନ ଆଜି ନ କରି କାଲି କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, କାମ ବି ଅନେକ ଥାଏ। କାଲି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଖୁଲଣା ମାତାଜୀ କାଲି ଅନୁମୋଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ କହିବେ ଏବଂ ଯଦି ସମୟ ପୁଣି ପାଇବା ସେଠି, ତାହେଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲି କହିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମତେ କାଲି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ସମୟ ନ ହେବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ମୁଁ ପରଦିନ କହିବୁ। ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା, 3 ଦିନ ଧରିକି ନେବା ତାକୁ, ହେଲା। ତ କାଲି ଖୁଲଣା ମାତାଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ କହିବେ। ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି ମାତାଜୀ, ଭଲ କହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅନୁମୋଦନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଜିକାର ଏଇ ଭାଗବତମ ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା, ବିରାମ ଦେବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ଟିକେ ରାଇଟ ଟାଇମ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ନେଇପାରିବା, ଯେମିତି ଠିକ 8ଟା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଅନୁମୋଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ସେଇ ଭଳିଆ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଏବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। जय। तापरे हरे कृष्ण महामंत्र करिवा, तापरे कार्यक्रम को विराम देवा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण।